ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು FIR ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. FIR ಆದ್ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತನಿಖೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸರ್. FIR ಆದ್ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆದಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಕೆಲವು ಜನ BLOಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಮೂಲ ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಡಿವೈಸ್ ಐಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು, IP ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ IPಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲಾಗಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, OTP ಎಲ್ಲಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ CEO ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಲಿ ನಮಗೆ. 18 ಪತ್ರಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೌಡೆ ಕಾಸ್ ಕೀಮತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು. ಇದು ನೋಡಿ, 1/2/2025 ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ the concern to provide relevant information for purpose of investigation. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ದಿ IP logs are provided. On pursual of the destination IP and destination the port are missing. Therefore, it is requested to direct the concern to provide the same, also provide the information document related to below mentioned queries. Queries ಏನಿದೆ, 5 ಕ್ವೇರಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದು, ವೆದರ್ OTP /multifactor authentication facility is adopted by NVSP and VHA apps platform. 2, whether OTP authentication facility is extended to upload applications. If so, provide details. 3, if authentication like OTP is existed, whether OTP will be sent to mobile number used for login or mobile number provides in the form by applicant or both. 4, provide the certificate US 65B PF Indian Evidence Act 1872 by the person holding lawful control user from where the logs were created during the activities and generated to produce before LEA. Further, the Honorable Supreme Court held that 65B certificate is mandatory for admissibility of electronic device in the secondary form as evidence. In the judgment, Arjun Pandit Rao Kotar versus Kailash Kushan Rao on July 14, 2020. Number 5, direct the concerned to arrange a presentation with respect to the allegation made and step-by-step usage of NVSP, VHA and Garuda apps from voter/public perspective to the investigation teams. Hence, it is requested to direct concerned to provide the details for purpose of investigation. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. IP ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಡಿವೈಸ್ IDs ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ IPಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೌಂಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಏನು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ಯಾರ ಪತ್ರ? 4/2/2025 ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರೀತಾರೆ, to the Principal Secretary, Election Commission of India, ನಿರ್ವಾಚನ್ ಸದನ್ ಅಶೋಕ್ ರೋಡ್. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆಟರ್ಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 29/0/2023, 21/02/2023, 30/03/2023, 29/04/2023, 30/04/2023, 30/05/2023, 12/06/2023, 21/06/2023, 17/07/2023, 26/07/2023, 03/08/2023, 18/08/2023, 18/08/2023 ಮತ್ತೆ 23/8/2023 ಮತ್ತೆ 1/2/2025, 19/1/2024 ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ. ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಬವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್
Copy to the letter of Deputy Superintendent of Police CID, Bangalore referred above is enclosed. The investigating officer has requested to provide certain information related to case bearing crime number 2623 registered in Aland police station related to submission of online application for deletion of names in Aland Assembly constituency. The investigating officer has also requested to provide certificate US 65B of the Indian Evidence Act 1872 by the person holding lawful control/user from where the logs were created during the activities generated to produce before LEA. Yours faithfully, Joint Chief Electoral Officer. ಇದು ಯಾರ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ? ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ. ಏನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರೀ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಹೂಸ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಲೆಟರು. ಯಾರಿಗೆ? ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ್ದು. ಅವರಿಗೆ 04/02/2025 ಫೆಬ್ರವರಿ 4th 2025. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ಯಾರು ಬರ್ದಿರೋದು? ನೀವೇ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದವರೇ ಬರ್ದಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ? ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾನ ಹೇಳಿದಾರ ವೋಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹಿ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವೋಟ್ ಡಿಲೀಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 7 ಅನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.